तेणु आमर आलोचना थिला आमर आलोचना विषय थिला गतकाली जे प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक जे भगवान पर जो पुरुष अवतार ता संबंध रे प्रश्न पचारि शुद्ध गोस्वामी को सनक आदि मुनि माने तार सब उत्तर दे चलछंती ये होची पुरुषावतार केते नंबर क्वेश्चन प्रश्न उत्तर 4 नंबर 4 नंबर थैंक यू तेणु पुरुषावतार संबंध से कहि चलछंती तेणु आमे चौकटी आलोचना पढ़ी अनुवाद पढ़ी तीनोटी पुरुषावतार अच्छा गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक साई विष्णु एवं कारणदक विष्णु प्राणदक विष्णु होती जे महाविष्णु से कनक समस्त ब्रह्मांड प्रवेश कर गर्भोदक विष्णु कह से विष्णु क्षीरसागर बास कर ब्रह्मांडर जो 7टी आवरण अच्छी बास जल वर्ण बास कर जाए जला विषय विष्णु क्षीरा विषय विष्णु एवं ये कि जो समस्त अवतार मान कौन कर विस्तृत होती एभली भाव में आम आलोचना करते द्वितीय आलोचना चलवा यथा भगवत गीतार वर्णना कर भौतिक सृष्टि एक निर्दिष्ट समय व्यवधान निर्मित हुए पुणी तार विलय हुए एक सुंदर भाव लिखते निर्दिष्ट समय कौन हुए बहुत हरे कृष्ण तेणु ये भौतिक सृष्टिटा गोटे निर्दिष्ट पीरियड या हुए रहे किस समय विलय हुए आदि अव्यक्त आदि भूतानी मध्य व्यक्तानी भारत तापरे अव्यक्त निदानी तत्र का परिवेदन माने एक कथा कहते अव्यक्त सृष्टिटा एक कौन सब एटा रुहेनी किसी समय तैयारी होते पुणी एटा विलय हो जाए तेणु तेणु जो सृष्टिटा एवं किस समय रुहे पुणी विलय हो जाए तेणु सृष्टि जिते प्रकार जिनस अच्छी हरे कृष्ण सब से भाई ना नहीं ना ता बाहर सी हरे कृष्ण ये सृष्टिटा तो किसी समय तैयारी होची पुणी रहुची पुणी विलय हो जाउची ता अंतर्गत जेते जिनिस अछि उपादान सब अछि से सेतिरे बंधा ना ता बाहरे ସେଇଥିରେ ବନ୍ଧା ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ସିଏ ବନ୍ଧା ତେଣୁ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ଜଗତଟା ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଏଟା କହନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ମାନେ କଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ବାସ୍ତବ ଯଦି ବା ଏର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଅବାସ୍ତବ ଅନିତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଗଲା शास्त्र कहला अन्यानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम जेसाम जीवितमिच्छन्ति किमाश्चर्य मत बारंबार लोक जाउछन्ति आउछन्ति आ मरुछन्ति जन्म होउछन्ति जी चाहूछु बंची रहिया ପାଇଁ ସବୁदिନେ ये कौन 8 बजे आश्चर्य किसी अच्छी वास्तव से जीवटी हूँ कौन बुद्धू जीव हाँ तेणु ये जगत जिते प्रकार संबंध अच्छी सब अस्थायी संबंध स्थायी तो नहीं नित्य संबंध नुहे तेणु ये नित्य संबंध को जो बहुमान करती अनित्य संबंध बहुमान करती निश्चित भाव से कौन कहल जड़े जड़े कौन जड़े जड़े कौन निश्चित निर्बोध व्यक्ति जड़े जड़े निर्बोध व्यक्ति यही सृष्टि प्रलय भगवान महत इच्छा अनुसार होता है तेणु या बंद कर भगवान की इच्छा यहाँ हूँ महत इच्छा जीव को उद्धार करने भगवान सृष्टि करती एवं ये महत इच्छा भगवान तेणु यार कारण नित्यबोध जीवर व्यक्तित्वबोध बा अहंकार तेणु नित्यबोध जीवंकर नित्यबोध आम अनादि काल बोध दि प्रकार जीव अच्छा गोटे नित्यबोध गोटे नित्यबोध ये व्यक्तित्व बोध हमारा ना कारण ना नित्यबोध जीव मान व्यक्तित्व बोध ना अच्छी
से कौन कौन मु पुरुष मु स्त्री मु उपकारी मु अमक मु समक मत एमती कह कथा मत सेमती कहीं कहगला ना कारण नित्यबोध जीवर सर्वदा ही शरीर चिंतार से थाए ସେମାନେ ଏହାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବା ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭୋକ୍ତା ଉପଭୋଗକାରୀ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଜୀବଗଣ ପ୍ରବଳ ସୁଖଭୋଗ ଲୋଲୁପ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନାଦି କାଳରୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏପରି ଉପଭୋଗ ଲାଳସାରେ ମତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୀବ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ରତା ତମର ଭୋଗ କାମନା ତୀବ୍ରତା ହେଇଯିବ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ କାରଣ ବିଷୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ ବିଷୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମେ କହିବେ ଆଗକୁ ଶିଖେ ଆମର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିବେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ କଥା କହିବେ ଯେ ମନେ ରଖ ନାରଦ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ତାର କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଳୁଷିତ ହବ ଚେତନା କଳୁଷିତ ହବ ଚେତନା କଳୁଷିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ କ'ଣ ହବ ଏ ସଂସାର ରୂପ ସିନ୍ଧୁରେ ସାଗରରେ କ'ଣ କରିବ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଇବ ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାର ରୂପ ସାଗର ହାବୁଡୁବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ହରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ହରିଚର୍ଯ୍ୟା ବା ହରିଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ନିତ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହବ ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ ହରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନ ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ହରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନ ଦରକାର ସେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କିଛି ଶୁଣିବେ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ପଡ଼ିଗଲା ସମୁକ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ହବନି ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା ଭଗବତୀ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭକ୍ତି ଭଗବତୀ ନୈଷ୍ଠିକୀ ତେଣୁ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ତୀବ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସେମାନେ ତୀବ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବକୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତର ବହୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପଦକମଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମାନମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ବାସୁଦେବ ହେଉଛି ସବୁର କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ସେତେ ପରିମାଣ କ'ଣ ହବ ଚେତନା କ'ଣ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚେତନା ହେବ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚେତନା ହେବ ସେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ କ'ଣ ହେବେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଚେତନା କଳୁଷିତ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚେତନା କଳୁଷିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୁଲେୟାମ ଲଭେ ନା ପିନା ସ୍ୱର୍ଗ ନା ପୁନର୍ଭବମ୍ ତୁଲେୟାମ ଲଭେ ନା ପିନା ସ୍ୱର୍ଗ ନା ପୁନର୍ଭବମ୍ ମତେ ନା ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମତ୍ୟାନ କିମୁତା ଆସିଛ এই ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଯାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏପରିକି ମୁକ୍ତି ସହିତ ସମକନ୍ନ ନୁହେଁ ତୁଲେୟା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ଏତେ ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଗତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ମହତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପୁଣି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପଳେଇଯିବେ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଅଛି, ଛୋଟିଆଟେ ମେଘ ଆକାରରେ ଥାଏ, ମେଘ ବାଦଲ ଆକାରରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସେଇଠି ପୁଣି କରନ୍ତି ଜୀବମାନ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ଭାସୁଥାଏ କୋଉଠି, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ। ସୁପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଜାଣିଲ ତ, ସ୍ଥିତି ଜାଣିଲ ତ, ମହତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥିତି। ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନମାନିଫେଷ୍ଟେଡ ଫର୍ମ ଅଫ ମେଟାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୌତିକ ଜଗତର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୁଗୁଳା କରି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ଦେଖିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ 16 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, କ୍ଷିପ୍ରାପୃତ ମରୁତଧର୍ମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ସମେତ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇଟା 16। ଏହା ପରିଷ୍କାର ଆକାଶରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ପରିଷ୍କାର ଆକାଶରେ ଛୋଟିଆ ମେଘଖଣ୍ଡ ଥାଏ, ଏ ଚିନ୍ତିତ ଆକାରରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଥାଏ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଏକ କୋଣରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଏବଂ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା ତାହାକୁ ଭୂତାକାଶ କୁହାଗଲା। ଭୂତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହବ ତାକୁ ହେଲା ଭୂତାକାଶ କୁହାଗଲା। ଭୂତ ମାନେ ଜୀବ, ଆକାଶ ଯୋଉଠି ଜୀବମାନେ ରୁହନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ତାହା ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ତୁଳନାରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କାରଣ ତାକୁ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବା ମହାବିଷ୍ଣୁ ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାକୁ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ 4ଟା ହାତ ବସ୍ତାରେ ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଭୂତାକାଶକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ କେବଳ ତା ଉପରେ ଈକ୍ଷଣ ମାତ୍ର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୂତାକାଶ କିଏ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ହିଁ କ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତା ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯଥା ମହାବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷୋଭିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଈକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଈକ୍ଷଣଟା ପ୍ରକାଶ ଗଲା ଏମିତି, ସେଟା ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା, ସେଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିବ କୁହାଯାଏ, ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଶିବ, ଏଇଟା ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଭୂତାକାଶ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତାପରେ ଈକ୍ଷଣ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ହଉଛି ପୁରୁଷାବତାର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମୁଦ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମହତ୍ତ୍ୱରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା, ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 2, ଶ୍ଲୋକ 2, ଯସ୍ୟାମ୍ବି ଶୟାନସ୍ୟ, ବୋଲ, ଯସ୍ୟାମ୍ବସି ଶୟାନସ୍ୟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାଂ ବିତନ୍ୱତଃ ନାଭି ହୃଦୟମ୍ଭୁ କଦାଚିତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱ ସୁଜାଂପତିଃ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱ ସୁଜାଂପତିଃ, ब्रह्मा विष्णु सुगणपति। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯସ୍ୟ ଶବ୍ଦାନ୍ୱୟ, ଯସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର, ଅମ୍ଭସି ଜଳରେ, ଶୟାନସ୍ୟ ଶୋଇ, ଯୋଗ ନିଦ୍ରାଂ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ, ବିତନ୍ୱତଃ ବସ୍ତାର କରି, ନାଭି ନାଭି ହୃଦୟରୁ, ଅମ୍ବୁଜାତ ପଦ୍ମରୁ, ଆସିତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଜୀବମାନଙ୍କର ପିତାମହ, ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସୁଜାନ ଶିଳ୍ପୀ, ପତିଃ ସ୍ୱାମୀ। ଅନୁବାଦ, ବିଶ୍ୱପ୍ଳାବିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେହି ପଦ୍ମରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାପରେ
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷାବତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷାବତାର ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ କଣ ହେଲା ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାସିଗଲା। ସେ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାରଣ ନବ ଜଳରେ କଣ କଲା କାରଣ ନବ ଜଳରେ ସେ କଣ କଲା ଭାସିଲା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଳ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କଣ କଲେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ। ଶୋଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା। ପଦ୍ମଟେ ବାହାରିଲା। ପଦ୍ମର ଉପରଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ତେଣୁ 14 ଲୋକ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ନାଡରେ ଅଛି। ନାଡରେ ଏଇ ପଦ୍ମନାଡ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଏଠି ସରୁଆ ହେଇଥିବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ସରୁଆ ନାଡଟା ରହିଲା ଆଉ ନାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବୃହତ ଆକାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ହେଲା ତାପରେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପଢିକିରି କାରଣଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷାବତାର। ତାଙ୍କର ଲୋମକୂପରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କହିଲେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗରେ ଶୋଇଲେ। ବିଶ୍ୱର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଗୋଲ ଅଣ୍ଡାଟା ତା ଭିତରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଳ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଶୋଇଲେ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଶୋଇଲେ। ତା ଗର୍ଭୋଦକ ସାଗର କୁହାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଏକ ପଦ୍ମନାଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇଠି ପଦ୍ମଟା ଉପରେ ନାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପିତା ଓ ସମସ୍ତ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପ ଦେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଗଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ? ଦେବତା ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପ ଦେଇ ସବୁ ଗଢିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ପଦ୍ମନାଡରେ 14 ଭୁବନ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳ। ଆରି ଭିତରେ 14 ଭୁବନ ଅଛି। ଉପରେ 7 ତଳେ 7 ମଝିଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏବଂ ଏହାର ଉପରକୁ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ଗୁଡିକ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ସତ୍ୟଲୋକ। ପୃଥିବୀର ଅଧ ଦେଶକୁ 7ଟି ପାତାଳ ଲୋକ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଲୋକ ଗୁଡିକ ଅସୁର ଓ ତଦ୍ରୂପ ଅନ୍ୟ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି। ପାତାଳ ଲୋକରେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଠାରୁ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ ଅଛି। ପ୍ରବଳ ଉପଭୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆସକ୍ତି ସେମାନେ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ ଆସକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ପାତାଳକୁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଥା ମନେକର ଯୋଉ ଲୋକ କାହିଁ ଆସି ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ କିଏ ହରିଭଜନ କରିବରେ ଗଲା ମାନେ ଇସ୍କନ ବାଲା କହିବେ ମାଛ ଛାଡେ ମାଂସ ଛାଡେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବୁନି ଏତେ କଥା କିଏ ପଶିବ ଏତରେ ଭାଇ। ସେମିତି ଯେମିତି ଏଠି ଏତିକି ପାତାଳ ଲୋକ ବୁଢୀ ହେବେନି କିଛି ହେବନି ମାନେ ସବୁ ରସ ପାନ କରିଥିବେ ସବୁ ନବ ଯୌବନା ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠି କାଳିଆ କତରା ମତରା ସେପେଟା ନାକା ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଠି ପାତାଳ ଲୋକରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସେଠି ଆସକ୍ତି ହେଇକି ଆସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଠାରୁ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସାମୂହିକ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କିଏ? କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଯୋଉ 7ଟା ଆବରଣ ଅଛି ସେ ଅଣ୍ଡାର ଜଳ ଆବରଣ ଯୋଉ ବାସ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ହରି କୁହାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅବତାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପୁରୁଷାବତାର 3 ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷାବତାର ହେଲେ କାରଣୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷାବତାର ହେଲେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷାବତାର ହେଲେ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି ଜଡ ଓ ଚେତନ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରମାତ୍ମ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶକୁ ଜାଣେ। ଯିଏ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶକୁ ଜାଣେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାତା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରହସ୍ୟ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି। ମହାବିଷ୍ଣୁ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଏକ ଭାଗରେ ଶସ୍ୟକ୍ରମେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କାରଣ ସାଗରରେ ଶୟନ କରି ସେଠାରୁ ସେ ନିଜ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ମହତ୍ ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା
उत्तेजित होई भूत प्रकृतिर तुरंत असंख्य विषय सृष्टि करुछि ठीक से परी तथा समयक्रमे एक वृक्ष असंख्य फल परिपूर्ण हो जाए कृषक बीज रोपण कले कालर क्रम से वृक्ष तार लता फल अवनत हो पड़े कारण न थाए कौन कार्य हो पारे ना किंतु से सृष्टि प्रक्रिया संबंध में उत्तम सिद्धांत हो पारिब नाही नास्तिक मानकर विवरण भगवत गीता दि जाए नास्तिक स्रष्टा को विश्वास करे ना नास्तिक व्यक्ति जे भगवान आदि जी कहूँ से स्रष्टा को विश्वास करते ना भगवान अच्छे विश्वास करते किंतु से सृष्टि प्रक्रिया संबंधी उत्तम सिद्धांत दे पारती ना जपरी प्रकृति बा स्त्रीलोकर पुरुष संबंध बिना संतान उत्पादन हो पारे ना ठीक से पुरुष शक्ति बिना भूत प्रकृति सृष्टि कर शक्ति ना पुरुष बीर्य बपन करे अर्थात गर्भवती कराए एवं प्रकृति प्रसव करे छागल छागलर बल देश में झुलुवा मिथ्या स्तन को आम मैंने आदौ क्षीर प्राप्तिर आशा करा उचित नुहे आम मैंने प्रकृति को गर्भवती कराइबा आम्भे मैंने प्रकृति को गर्भवती कराइथिबा पुरुषर शक्ति उपर विश्वास करा उचित भगवान जोग निद्रा शयन कर इच्छा करू भूत प्रकृति तत्क्षणात असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि कर पकाइला एवं प्रत्येक भगवान निजे प्रवेश कर शयन कले एवं एपरि भाव में समस्त लोक एवं विभिन्न जीव आदि भगवान इच्छा अनुसार सृष्टि हो पड़े भगवान इच्छा सृष्टि हो पड़े ये क्रम 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 तुम जो इवोल्यूशनल सिस्टम नुहे इवोल्यूशनल सिस्टम नुहे यहाँ धरार सृष्टि है क्रमोन्नति ना खाली कि जीवात्मा विभिन्न शरीर को क्रमोन्नति जाए कि शरीर पर क्रमोन्नति हुए ना भगवान शक्ति अच्छी एवं जदिव व्यक्तिगत भाव में ता कि ना तथा उपयुक्त योजना अनुसार से जपरी इच्छा करते से कहीं समान नुहे कि बड़ नुहे यह ही वेदर सिद्धांत हरे कृष्ण ये वेदर सिद्धांत बुझीगला सब बुझिपारे तो हरे कृष्ण और क्या डाउट है पचार यार सन्देह नहीं था हाजी हरि बोल आओ चला मैं रखा